تھے۔ اے میری ماں بہنوں آپ بھی سنیے گا، میری ماں بہنوں کے اندر یہ خصلت بھی ہوتی ہے، چٹان توڑ رہے تھے، ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کیوں بھوکے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا اس لیے میں نے کھایا نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی کا بھی دامن اٹھا ہوا ہے، نبی بھی ارشاد فرماتے ہیں میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے فاقہ کیا ہوں۔ مصطفیٰ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جب میں بھوکا رہتا ہوں میرے صحابہ بھی بھوکا رہتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اپنی گھر گیا، اپنی بیوی سے سلام کیا، کہا اے میری بیگم صاحبہ آج مدینے والے آقا بھوک کی وجہ سے صحابہ کو بتا رہے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں جا کر مدینے والے آقا کی دعوت دے دوں۔ بیوی کہنے لگی ہے میرے سرتاج اے میرے شوہر جان گھر میں کوئی سامان نہیں کھانے کے لیے مگر چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 1 پاؤ جو ہے اسے پیس کر کھلا سکتی ہوں روٹیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بھوکا ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ بیوی کہتی جا کر مصطفیٰ کی کان میں چپکے سے دعوت دینا۔ مصطفیٰ کے ساتھ بہت صحابہ رہتے ہیں، اگر 2-4 صحابی ساتھ میں آ جائیں گے تو ہم کھانا کیسے کھلائیں گے؟ بیوی کہتی ہے 2-4 صحابی آ جائیں گے تو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ مصطفیٰ کے کان میں نہ جا کر چپکے سے کہنا نبی آ کے کھا لیں گے بس ہو گیا۔ صحیح بات ہے، عورتیں کیا جانے، اچھا پکاتی ہیں وہ جانتی ہے نا کتنا لوگ کھا لیں گے، مرد کیا جانے، وہ بیوی تھی جانتی تھی، مگر صحابی کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہتے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چل دیتے ہیں، نبی خندق کی میدان میں تھے، چٹان توڑ لیتے، پسینہ سے شرابور تھے، پسینہ بہ رہا تھا، صحابہ آپ کے پسینہ پوچھ پوچھ کر شیشیوں میں رکھ دیتے عطر کے لیے، خوشبو کے لیے۔ جانتے ہو حضرت جابر کہتے میری بیوی نے کہا تھا کان میں جا کے چپے سے کہنا، صحابہ 1000 صحابہ کی تعداد ہوتی مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ۔ کہتے میں گیا کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے مصطفیٰ نے کہا وعلیکم السلام، اے جابر کس لیے آئے ہو؟ حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ کچھ بات کرنی ہے۔ نبی نے فرمایا کہو کون سی بات ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بات ایسی ہے آپ کی کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کون سی بات ہے؟ یا رسول اللہ کان میں کہنا چاہتا ہوں، اپنا کان قریب کرے۔ نبی نے اپنا کان حضرت جابر کے منہ کے قریب کرتے، حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ آ جائے، اے اللہ کے نبی آپ زور کے وقت تشریف لائیے گا۔ دعوت دے کر حضرت جابر 2-4 قدم اپنی گھر کی طرف بڑھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے خندق والے صحابہ سنو سنو، سب صحابہ کام چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ آج تم سب کی دعوت حضرت جابر کی گھر پر ہے۔ اللہ حضرت جابر کہتے میرا قدم رک گیا، غضب ہو گیا، میری بیوی کیا کہے گی؟ بھائی کیا کہے گی؟ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، میری بیوی آج مجھے بہت سنائے گی۔ میں نے کہا تھا چپے سے جا کر کان میں کہنا، آپ نے چلا کر دعوت دے دی ہوگی، زور سے کہہ دیا ہوگا۔ حضرت جابر کہتے اب کیا کروں، بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا جو ہے، مصطفیٰ نے 1000 صحابہ کو دعوت دے دی۔ کہتے ہیں دعوت دینے آیا تھا چہرے پر مسکراہٹ لے کر، اب جا رہا ہوں تو چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ جاتے رہے دروازے پر پہنچے، بیوی کی نگاہ پڑ گئی۔ جب بیوی کی نگاہ پڑی، بیوی نے کہا اے سرتاج اے میرے شوہر دعوت دے کر آ گئے؟ ہاں دعوت دے دیا۔ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ مصطفیٰ کی دعوت دینے گئے تھے، چہرہ اتار کر کیوں آئے ہو؟ کیا خوشی نہیں ہے؟ نہیں خوشی ہے، آخر بات کیا ہے؟ کہتے بات یہ ہے میں نے مصطفیٰ کی دعوت دی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دعوت دے دی، تو بیوی کہتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے زور سے کہا ہو، کہ نہیں میں نے مصطفیٰ کی کان میں کہی تھی، اللہ کے نبی نے پورے صحابہ کی دعوت کر دی۔ صحابی کہتے ہیں، صحابیہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ کو کھانا کھلانا میرا کام ہے، مدینے والے آقا کو پورے صحابہ کو کھانا کھلانا ان کا کام ہے۔ کہتے ہیں
मुस्तफ़ा को दावत खिलाना मेरा काम है। अब पूरे सहाबा को दावत खिलाना मुस्तफ़ा का काम है। सहाबिया तो ईमान वाली थी, कहीं अब अल्लाह जाने जितना है तैयारी शुरू किया जाए। बकरी के बच्चा लेकर जाते, छत पर ज़िबा करते। 2 बच्चे थे हज़रत जाबिर के, 2 बच्चे थे। तो बच्चे देख रहे थे अब्बा जान जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। अब जानवर का खालपोश किया गया, गोश्त की बोटी बोटी की गई है। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है देखो अब्बा ने कितने जल्दी से जानवर को ज़िबा कर दिया, आओ हम भी चेक करते हैं। दोनों भाई चाकू उठाते, एक दूसरे की गर्दन पर चलाते हैं। एक भाई शहीद हो जाता है, एक भाई डर के मारे छत से गिरता है, वो भी इंतकाल कर जाता है। अल्लाह, नबी की दावत भी है, घर में जनाजा भी रखा है। बीवी रो रही थी, अल्लाह मेरे दोनों बच्चे शहीद हो गए, आज मदीने वाले आका की दावत भी मेरे घर पे है। बीवी कहती है सरताज जाकर कह दे मुस्तफा से आज दावत कैंसिल कर दिया जाए, घर पे मैयत रखी है। जाबिर कहते नहीं, जनाजे को छुपा दिया जाए, जनाजे को छुपा दिया जाए। ऐ मेरी बेगम साहिबा रोना नहीं मुस्तफा के सामने, नहीं मेरे आका आज भी भूखा रह जाएंगे। ये सहाबा का ईमान है, सहाबा का ईमान देखो। जनाजे को छुपा दिया गया, छुपाने के बाद कहते हैं खाने को तैयार किया गया। माँ की ममता थी, औलाद इंतकाल कर गए थे, रो रही थी, खाने बना रही थी। अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया है जाबिर खाना तैयार है। कहते हाँ या रसूल अल्लाह खाना तैयार हो गया है। नबी ने इरशाद फरमाया दस्तरखान बिछा दिया जाए। खाना कहाँ पर रखा हुआ है? अल्लाह के नबी जाते हैं, किचन में जाने के बाद अपने लुआब को निकालते, बर्तन में डाल देते हैं। कहते हैं जाबिर की बीवी से खोल कर मत देखना, खिलाते जाना। बेशक सुभान अल्लाह, खोल कर मत देखना, है ना, खिलाते जाना। मेरे मुस्तफा की मौजिज़ा देखो मुसलमानों। कहते दस्तरखान बिछा दिया गया, शौहर बीवी जान रहे थे सिर्फ 2 से 4 लोग खाना खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। साहबा की तादाद 1000 साहबा की है। तो जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह पहले खाना आप खा लें। नबी इरशाद फरमाते पहले मेरे गुलाम खाएंगे बाद में मैं खाऊंगा, पहले मेरे गुलाम खाएंगे बाद में मैं खाऊंगा। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह पहले आप खा ले। नबी कहते नहीं पहले मेरे गुलाम खाएंगे, पहले मेरे गुलामों को खिला दो। नबी तो जान रहे ना खाना कम नहीं होगा, मगर जाबिर सोचते कहीं कम ना हो जाए। अगर कम हो गया मुस्तफा आज भी भूखे रह जाएंगे। कहते खाना खिलाया गया, सब लोग खा ली, शितम फेर हो गए, दुआ करने लगे। हज़रत जाबिर कहते सब लोग खाना खा लिए, 1000 साहबा ने खाना खाया, दुआ करने लगे। दुआ कर करके सब साहबा चले गए। हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह आप खाना खा ले। नबी इरशाद फरमाते जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं आ जाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुस्तफा जान रहे हैं, ये लोग कहते हैं नबी को पता ही नहीं है। ये लोग कहते हैं 2-4 रुपए पढ़ लेते, नबी को नहीं पता है। मुस्तफा को सब कुछ पता है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं नबी नहीं कहते ना हाँ लाओ खा ले। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे बाहर गए मदीने के गलियों में घूमने के लिए। जाबिर सोचते मुस्तफा को पता नहीं चलेगा। अगर ये बता दिया जाए कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों का इंतकाल हो गया तो मुस्तफा कहेंगे जनाजा पढ़ाया जाए, खाना आज मैं नहीं खाऊंगा। इसकी वजह से आज भी भूखे रह जाएंगे। तो अल्लाह के नबी कहते मैं बैठ के इंतजार करने लगा। कुछ देर गुजर गया, हज़रत जाबिर फिर आ गए। माँ रो रही थी, माँ की ममता रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। हज़रत जाबिर जाकर अपनी बीवी को चुप कराते, फिर आते कहते या रसूल अल्लाह खाना खा ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह मदीने की गलियों से आए, बहुत थक चुके थे, कमरे में जाकर आराम करने लगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाकर उन्हें जगा दो। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह वो बहुत गहरी नींदों में सो गए हैं। अल्लाह के
नबी वो ऐसी नींदों में सो गए उन्हें कोई जगा नहीं सकता। जाबिर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर क्यों रोते हो? या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे गहरी नींद में सो गए। या रसूल अल्लाह हमारे जगाने से मेरे बच्चे नहीं उठ सकते। या रसूल अल्लाह आप आवाज दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया ऐ जाबिर के बच्चों मैं तुम्हें दस्तरखान पे इंतजार कर रहा हूँ। दोनों बच्चों की कानों तक आवाज पहुंचती है। दोनों बच्चे कहते लब्बैक अलैका या रसूल अल्लाह कहते कहते हाजिर हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे लब्बैक अलैका या रसूल अल्लाह कहते कहते नबी के दस्तरखान पे हाजिर हो गए। माँ ने आवाज सुनी तो माँ की ममता मचल गई। आवाज दिया मेरे सरताज दोनों बच्चों को मेरे पास भेज दिया जाए, पहले प्यार कर लूं, सीने से लगा लूं। मेरे बच्चे इंतकाल कर गए थे तो माँ ने आवाज दी, बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास जाते हैं, चिमट जाते हैं। माँ कभी पेशानी चूमती, कभी सीने को चूमती, पाँव में भरती है। ऐ मेरे लाल कहाँ चले गए थे? बेटे भी कह रहे थे अम्मी जान थोड़ी देर लिए मैं लोग सो गया था, मगर मुस्तफा की आवाज पहुंची है। ईमान ने हरारत दी है कि नबी की आवाज पर लब्बैक बोल दो। बच्चों ने कहा नबी की आवाज पर लब्बैक बोल दो। माँ की ममता मचल गई। नबी की कदम पड़े, नबी के कदम जब मदीने में पड़े तो बला दूर हो गई। आज सऊदी जो लोग हज करने जाते हैं पूछो मदीने में कितने सुकून रहता है कि नहीं है? वो यही कहता है मदीने से दिल नहीं कहता जाने के लिए, मगर मजबूरी है आना पड़ता है। मदीने में बहुत सुकून है, वहाँ की पत्थरों में भी सुकून है, बैठ जाओ धूप लगता रहता है उसके बावजूद भी सुकून है, कोई उलझन नहीं है। अगर इंसान बीमार रहे चला जाए मदीने में कदम रख देता है शिफा ही शिफा हो जाता है। ये बरकत है, नबी की कदम की बरकत है। मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, नबी की कदम मदीने में पड़ा तो बीमारी की जगह थी शिफा हो गई, मुसीबत की जगह थी तो बरकत की जगह हो गई। नबी की कदम हज़रत जाबिर के घर पड़े तो जनाजा रखा था, जिंदगी वापस मिल गई, खुशियां बदल आई। कहते दोनों बच्चे आए दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगे। जब खाना खाने लगे ना अल्लाह के नबी खाना खाने के बाद शुक्र अदा किया, दुआ की। दुआ करने के बाद कहते हैं जाबिर जाकर अपनी बीवी से कह देना, देखिए मेरी माँ बहनें सुने, अब वहाँ इनके तजुर्बे की बात है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता ना कोई बात, मेरी माँ बहनों से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई बात सुन लेना घर घर जाकर बता दिया करती है। हज़रत जाबिर की बीवी कहती है कि मेरे सरताज मेरे पास आए, मेरे शोहर आए। नबी ने फरमाया ऐ जाबिर जाकर कह देना तुम्हारी बीवी इस बर्तन को कभी खोल कर नहीं देखी कि नस्लन बादा नस्लिन कयामत तक तुम्हारी औलाद खाएगी, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आप सहाबा का तो अकीदा हो गया, नबी का फरमान था भाई। 2-4 दिन तक खाना चलता रहा, हज़रत जाबिर भी खाते, बच्चे भी खाते, बीवी भी खाती, खाना ना खत्म हो। बीवी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि खाना नहीं बनाना पड़ता। आखिर वजह क्या है? छोटा सा बकरी का बच्चा था और थोड़ा सा सालन था, आखिर खाना क्यों नहीं खत्म होता? एक दिन हज़रत जाबिर कहते मैं बाहर चला गया, मेरी बीवी बर्तन खोल कर देखी उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बीवी से बर्दाश्त नहीं हुआ ना, ये औरतों की खसलत होती है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर देखें इसमें है क्या, खाते जा रहे हैं लोग पकाने। और सही बता औरतें मेहनत करने में ज्यादा आगे रहती हैं, सोचिए मेहनत नहीं करते आखिर देख लिया जाए तो जब ढक्कन को खोलती है ना देखती उसमें कुछ भी नहीं, जैसा धुल के कोई रखा हो। हज़रत जाबिर बाहर तशरीफ लाते हैं, भूख लगी थी, बेगम साहिबा खाना लाओ। ऐ मेरे सरताज खाना नहीं है, क्या वजह है? जो नबी ने फरमाया तो वो वाला खाना लाओ। मैंने बर्तन को खोल कर देख लिया कुछ भी नहीं है। हज़रत जाबिर को गुस्सा आ गया, अपने बीवी पर गुस्सा नहीं दिखाए।
آج کل شوہر نا غصہ آ جائیں گے تو بیوی پہ غصہ دکھانے لگیں گے، مارنے لگیں گے. نہیں، مارنے کا حکم نہیں آیا ہے. شریعت میں فرمایا گیا جو بیویوں کو مارتے ہیں وہ جاہل میں سے ہوتے ہیں، کفار مشرکین میں سے ہوتے ہیں، نہیں مارا جائے، ان کو تماچا نہ مارا جائے. حضرت جابر کہتے ہیں غصہ آیا تو برداشت کیا، نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا جابر، تمہارے بچوں کا پھر سے انتقال ہو گیا؟ نہیں یا رسول اللہ انتقال نہیں ہوا ہے. پھر کیا ہو گیا؟ جس کھانے کے لیے آپ نے فرمایا تو کبھی ختم نہیں ہو گیا، آج ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا کیسے ختم ہوا؟ میری بیوی مانی نہیں، کھول کر دے گی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی نے فرمایا میں تیری بیوی کے دل کی کیفیت جان رہا تھا، ایک دن وہ کھول کر دیکھے گی. اے جابر، اگر تمہاری بیوی حقیقت میں کھول کر کبھی نہ دیکھتی، نسلاً بعد نسل قیامت تک تمہاری اولاد کھاتی. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، جاؤ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. عورتیں نہیں مانتی نا، کبھی کبھی بات نہیں مانتی ہے نا. یہ خصلت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، بیوی حوا سے چلا آ رہا ہے یہ خصلت ہے. تو اس لیے میری ماں بہنوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، آج بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک رہے گا یہ چیزیں. اس لیے کہا گیا اگر ایسی خصلت میری ماں بہنوں کے اندر رہے نا، شوہروں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں دکھانا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے. اس لیے یہ بیوی حوا کے زمانے سے چلا رہا ہے نا یہ خصلت، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جانتے ہو اعلیٰ حضرت کے بارے میں 5 منٹ کی بات بتا دوں. اعلیٰ حضرت ہے کون؟ الحمدللہ ہم لوگ مسلکی اعلیٰ حضرت چلنے والے ہیں.